Welcome back to Greybush Productions. There is a very interesting thing happening in Iran that most people are unaware of. When people think of Iran today, they think of Hamas, Hezbollah, the Houthis, the Shiite militias in Iraq and Syria that launch missiles into Israel. They think of Ayatollah Khamenei. They think of hatred for Israel, and they also think of support for the Palestinian cause. And the world is correct in thinking this way about Iran because this is the only message that is being shared with us by our media and by our government. But what the world doesn't understand about Iran are the Iranian people themselves and what their real concerns and desires are. It would be a shock to most people to learn that the majority of people in Iran oppose Khamenei's government and staunchly oppose his mission to destroy Israel and the USA. In the last presidential election for the new Iranian president, at least 60% of the population withheld their vote in protest of Khamenei's war against Israel and the USA, and that number is believed to be as high as 75%. However, the powers that be, with the assistance of mainstream media, hide this from the public. The big question is, why? You will never hear on MSNBC, CNN or Fox News that the Iranian people, in reality, support Israel's right to exist and despise their oppressive governmental regime that is imposed upon them by Khamenei, his morality police, and his Revolutionary Guard Corps. The truth of the matter is that Iranian people's most pressing concerns are for the well-being of their own society and with obtaining the freedoms which their current government deprives them of. In Iran, anyone who speaks against the government risks beatings, imprisonment, and even rape and murder. Amita Jeravand, a 17-year-old Iranian girl, was killed by Iran's morality police on a metro, simply because she refused to cover her hair in public. They assaulted her causing a deadly head injury which led to her death. Another young Iranian girl, 16-year-old Nika Sheikharami, vanished from an anti-regime protest in 2022. Government documents reveal that she was kidnapped, brutally raped, then beaten to death by Iran's morality police for voicing her dissent in public. These stories are not unique. Iran puts to death many hundreds of people whose crimes consist of merely questioning government policy. What follows are two clips. The first is of a popular Iranian cleric, Mohammad Taghiat-Barnejad, who discusses the true concerns and worries of the Iranian public. And the second is from an Iranian journalist, Maryam Shabani, who questions the president of Iran about his lack of public support. Thank you for watching. Please share this video with your friends and family. جمهوری اسلامی بدون اینکه یک گلوله شلیک کنه باخته. یک دولت، یک کشور، یک حاکمیت وقتی میبازه که ملت خودش رو از دست بده. دقت میکنید شوروی چند برابر ما تجهیزات داشت؟ اصلا قابل مقایسه بودیم، ارتشش، موشکهاش، هواپیماهاش، ولی باخت بدون که یک گلوله آمریکا شلیک بکنه. جمهوری اسلامی داره همون تجربه رو تکرار میکنه به خاطر این سیاست تنشش که با مردم خودش درگیر شد، مردم خودش رو از دست داده. ما الان سال اول انقلاب نیستیم ها، 5 سال اول هم نیستیم، 10 سال هم، 45 سال از انقلاب گذشته. 45 سال یعنی چین. شما با کلی شعار اومدی سر کار، با کلی شعار اومدی سر کار. گفتید فاصله طبقاتی رو کم میکنیم، کم شد. گفتید کرامت میدیم به شما، معنویت میدیم، شما رو به کمال انسانی میرسونیم، فرهنگ ما توحیدی تر شد. آقای خمینی گفت که من اختیارات شاه رو نخواهم داشت، تصریحاً گفت این تو تاریخ ثبت شده. این اتفاق افتاد. فقر رو ریشه کم میکنیم، این شد. آخه بابا الان مردمی از ما اینا رو قبول نمیکنن. 45 سال کشور تماماً در اختیارت بوده، اونم یک کشور ثروتمند. 7 الی 9% منابع کل عالم تو این کشوره. بعد یک کشور ثروتمند در اختیار شما بوده، با همین شعارها هم ما رو کشوندید تو خیابون. الان بعد از 45 سال با اگر و اما حرف میزنید. تموم شد فرصت شما. الان روزیه که جمهوری اسلامی باید حساب پس بده به ملت. اصرار بر توجیه کارهای گذشته که ریشه در بتسازی از رهبرانمون داره، سودی به حال نه رهبرانمون داره، نه خود جمهوری اسلامی داره، نه ملت داره. تنها راه برون رفت این هست که ما بپذیریم اشتباهاتمون رو
و مسیر رو تو اولین دور برگردیم. اگر امروز نظام اصلا نمی اومد بگه من اشتباه کردم، ولی عملا نشون میداد من مسیر رو عوض کردم، اومدم تو مسیری که مردم میخوان به نفع ملته. خب ولی نظام میگفت در مورد آقای خمینی حرف بد نزنید، من روششم قبول میکردم. همین کار که چین کرد. چین جالبه، الان عملکرد 180 درجه با عملکرد مائو متفاوته، ولی مجسمه های مائو تو میادین چین هست. این ملت چجوری باید بگن به نظام که ما استراتژی های تو رو قبول، ما تو این مثلا مدل رفتار تو رو با مثلا تو قضیه فلسطین قبول نداریم. نکته خوبی رو آقای دکتر گفته، من قبول دارم. ایشون گفتن که اگر دنیا ما رو به حال خودمون 20 سال رها کنه، اون وقت میبینن که ما چقدر پیشرفت میکنیم. که خودمون رو بزنیم جای طرف مقابل. وقتی شما سیاست و اصولی خودتون رو بر محو او قرار دادید، او چجوری بیاد به شما 20 سال فرصت بده؟ شما میگید که اصلا تو باید محو بشی از صفحه روزگار. شب و روز بعد از نمازها دارید میگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر چی. بعد میگی که دنیا چون من فرصت نمیدی؟ اصلا اسرائیل درسته ستمکار هست، اسرائیل درسته ولی الان هست دیگه، یه واقعیت بیرونی موجوده، قدرت مدرنی هم هست، کشور مدرنی هم هست. این الان شما میگی که من میخوام تو نباشی، هر کاریم رهبر جامعه پشت تریبون به نیروهای نظامی میگه که تجهیز کنید اینها رو از نظامی. یعنی اینقدر اوریان ما داریم با اینا میجنگیم. بحث منم رو موجودیتش ها، نه این که مثلا بگید روی دو تا مسئله که میگه اصلا تو نباید باشی. خیلی معنا روش فکر کنیم. بعد چه میگیم که چرا ما رو به حال خودمون رها نمیکنن؟ ما ملت رو گروگان گرفتیم. به والله من خجالت میکشم از این ملت که به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم. میگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست، وضع همینه دیگه. احساس من این هست که مردم ما الان خودشون رو گروگان فلسطین میدونن. برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم، و نه از خیلی فجایعی که الان توی اینا شرم‌آور ها، خجالت خیلی بده، ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن، به جایی رسوندیم که اینا به سطوح آمدن. من قبل از طرح سوالم فقط یه نکته بگم. من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ بازم هستم و بله تو شهر هستم و قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما. به هر حال مشاهده آقای رئیس جمهور، شما بارای شکننده‌ای به ریاست جمهوری ایران انتخاب شدید. 60% مردم توی مرحله اول رأی ندادن و 50% مردم توی مرحله دوم در انتخابات مشارکت نکردن و بخش عمده این جمعیت همچنان توی قهر سیاسی به سر میبرن. میدونیم که دولت هم در آینده نزدیک ناگزیر از انجام تصمیمات سخت و جراحی‌های سنگین اقتصادی هستش. این اقدامات سخت در شرایطی که دولت شما و نهاد حکمرانی در ایران از سرمایه اجتماعی پایینی برخورداره، میشه گفت شاید عملاً ممکن نباشه. عمده کسانی که تو انتخابات شرکت نکردند هنوز به انتخاب‌های شما برای دولت بی‌اعتمادن و به نظر میرسه که ترمیم این بی‌اعتمادی نیازمند اصلاحاتی جدی و ملموس برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی هستش که باید اولین اولویت دولت باشه. چقدر به این اولویت توجه دارید و چه پیام مشخص و دقیقی برای اون 50 و 60% که معتقدند دغدغه شما نه وفاق در پایین و بدنه جامعه که فقط وفاق در بالای جامعه و مخالفین اونها هستش؟ توسعه یافتگی یکی از بحثاش احترام به فرهنگ جامعه است. یه عده آدمایی که با هنجار شکنی باعث یه عده عکس‌العمل ها میشن، این توسعه یافتگی نی. بالاخره شما اگر به اون چیزی که من عبادت میکنم توهین بکنی، ممکنه من برگردم یه کار دیگه‌ای بکنم که اصلا منطقی نی.
برای اینکه اون اعتقاد رو نمیتونی شما نادیده بگیری.